الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں جو قرآن اتارا ہے اس کی مصلحت کیا ہے. آج جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں روزوں کا دنیاوی اور اخروی کیا فائدے ہیں. تو اگر صرف روزے کی بات کی جائے اور رمضان کی قید نہ لگائی جائے تب بھی روزوں کے بے شمار دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دے دیا، اس کے حکم پر عمل کرنا ہی مکمل ایک فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امت پر فرض کیا گیا، اور مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ سے تعلق، اللہ سے روحانیت اور اللہ کی الوہیت سے تمہیں نسبت حاصل ہو جائے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی عبادتیں رکھی ہیں. ایک عبادت ہے جسمانی اور ایک عبادت ہے مالی. مالی عبادت میں زکوٰۃ، صدقات، یہ سب چیزیں آتی ہیں، اور جسمانی عبادت میں روزہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ روزے کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. روزہ کہتے ہیں الامساک عن المفطرات مع اقتران النیت به من غروب طلوع الشمس الى غروب الشمس، کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا حکم دیا ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ طلوع شمس سے لے کر کے غروب شمس تک جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان چیزوں سے اپنے جسم کو بچانا، یہ روزہ کہلاتا ہے، صوم کہلاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو مفطرات میں آتی ہیں؟ تین چیزوں کی وضاحت علماء نے فرمائی. پہلی چیز ہے کھانا، دوسری چیز ہے پانی، تیسری چیز ہے اپنی بیوی سے دوری رکھنا. آج چونکہ بات ہونے والی ہے رمضان کے میڈیکل کے اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے فائدے کیا ہیں اور روحانی طور پر فائدے کیا ہیں، اس لیے دونوں چیزوں کو آپ بہت صاف انداز پر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کہ انسان
روزہ کیوں رکھے؟ اس کا جواب، اب اگر ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ انسان کہتے کسے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ انسان ہے، ہمارا گوشت، ہماری ہڈی، ہمارا پوست، یہ سب انسان ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑی باریک بینی سے کام لیں گے تو یہ انسان نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا ایک حصہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل جو انسانیت اور انسان ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر جسم کا نام انسان ہوتا تو یہ بتائیے آپ سے بڑا جسم ہاتھی کا ہے، وہ آپ سے بڑا انسان ہوتا۔ اگر جسم نام انسانیت کا ہوتا تو شیر آپ سے بڑا جسم رکھتا ہے، گھوڑا آپ سے زیادہ بڑا جسم رکھتا ہے۔ کتنے جانور آپ کو گنا سکتے ہیں کہ جو آپ سے بڑا جسم رکھتے ہیں؟ ان کے اندر بھی گوشت ہے، ان کے اندر بھی ہڈی ہے، ان کے اندر بھی خون ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو جسم ہمارے پاس ہے یہ انسان اصل نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کون ہے؟ جواب یہ ہے، انسان ایک جوہر روحانی ہے۔ وہ جوہر روحانی کہ جس کے اندر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ آپ کسی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے کہ آپ اپنی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ کی موجود ہیں، آپ ان کے بارے میں اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس وقت ہماری خدمت کے لیے تیار ہو سکتی ہے، اور اس کو کیسے منایا جا سکتا ہے، اس کو اپنے تابع کیسے کیا جا سکتا ہے، اپنے نفع کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جو روحانی کیفیت ہے اور آپ کی روح کے اندر جو یہ صلاحیت ہے نفع اور نقصان کو پہچاننے کا جو مادہ ہے، اور اسی طریقے سے اپنے نفع والی چیز کو اختیار کرنے کی جو آپ کے اندر قوت ہے، اور میں اس سے بڑھ کر کے کہوں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات میں دی ہے وہ آپ کے اندر نہیں بھی ہو تو آپ اپنے روح کی، اپنے سمجھ، اپنے شعور سے آپ اس مخلوق کی اس خاصیت کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حالانکہ اللہ نے دی اس کو ہے، فائدہ آپ کو ہوگا۔ مثال کے طور پر گھوڑا ہے، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، آپ نہیں دوڑ سکتے ہیں، لیکن اس گھوڑے کے تیز دوڑنے کا فائدہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے لے سکتے ہیں، آپ اس کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے یہاں پر لا سکتے ہیں، اور پھر وہ جتنی تیز رفتار سے سفر کو طے کرے گا اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ یہ جو صلاحیت ہے نا، یہ شعور جو ہے، یہ شعور اللہ نے اس جوہر روحانی میں دیا ہے، اور اس جوہر روحانی کا نام انسان ہے۔ یہ جو انسان ہمیں اور آپ کو کہا گیا اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات۔ آپ یہ بتائیے، گھوڑا کہتے ہیں یہ فلاں گھوڑا بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے، بڑا سمجھدار ہوتا ہے، فلاں جو کٹرا ہے اور بھینسا ہے اس کے ساتھ 7 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، بڑا سمجھدار بھینسا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولے یہ گوبر ادھر ادھر نہیں کرتا ہے، چٹائی پہ آ کے کرتا ہے، اتنی سی سمجھداری کے 7 لاکھ روپے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اندر اتنی سی سمجھداری ہوئی اور اس کی ویلیو کتنی ہو گئی؟ 7 لاکھ روپے ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتنی سمجھداری دی ہے تو اب اس کی کتنی ویلیو ہوگی؟ جو شعور اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے وہ شعور کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، اسی شعور کی وجہ سے مجھے اور آپ کو میرے اللہ نے اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے۔ اب اس روح کو کیسے صحیح کریں؟ اس روح کے اندر بھی زنگ لگتی رہتی ہے، اس کے لیے اب ضرورت تھی کسی ایسی چیز کی جو اسے یہ احساس دلائے کہ بھائی جو تم کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، لہذا روح تمہاری اصل ہے، اس پر محنت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام فرما دیا۔ اپنی روح پر محنت کرو، کیا ہے انتظام؟ کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے،
आपको रोजा रखना है, रोजे से होगा क्या, आपकी जो रूह है, इस रूह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सलाहियतें पैदा करेगा और इस रूह को निखारेगा, और इस रूह की वजह से आपको अपने फायदे नजर आएंगे, नुकसानात से फिर आप बच सकेंगे, उखरवी नुकसानात से भी बचोगे और दुनियावी नुकसानात से भी बचोगे। और अल्लाह ने जो ये टैलेंट दिया है ना, इस टैलेंट की कदर अल्लाह ताला ने पहले जन्नत में करवाई। हमें और आपको अपने इस टैलेंट की कदर नहीं है। साइंसदां रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने जहन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करके भी बेकार है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इस्तेमाल किया जहन, पेट्रोल निकाल लिया, इस्तेमाल किया जहन, उन्होंने पानी की खोज कर ली, उन्होंने जहन का इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत सारी धातों की और धातों की जो है वो रिसर्च में वो कामयाब हो गए। लेकिन उससे होना ये चाहिए था कि जिस अल्लाह ने ये सब कुछ पैदा किया है उसके सामने सजदारेज हो जाते, लेकिन उन्होंने इसका बरक्स कर डाला। उन्होंने कहा कि अब नाउजुबिल्लाह, अब खुदा खुदा नहीं है, हम खुदा हो गए, क्योंकि हमने देखो ये सारी चीजें तलाश कर ली। अब सवाल ये है कि तलाश तो आपने की है, बनाई किसने है? अल्लाह ने बनाई है। तो अल्लाह ने जो ये शऊर रखा है, इस टैलेंट की शऊर की कदर अल्लाह ने जन्नत में फरिश्तों से कराई। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीनिन फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्तों, मैंने एक मुजस्समा तैयार किया है, मैंने एक ढांचा तैयार किया है। उस ढांचे को जब मैं तुम्हें लगे कि ये तैयार हो गया और मैं उसके अंदर फिर रूह फूंक दूं, तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि उसके सामने, उसके शऊर के सामने, उसके टैलेंट के सामने तुम तमाम के तमाम सजदा रेज हो जाना। अल्लाह ने फरिश्तों को ये समझाया कि तुम वाकईतन इबादत गुजार हो। जिसे रुकू में कह दिया वो रुकू में पड़ा हुआ है, जिसे सजदे में कह दिया वो सजदे में पड़ा हुआ है, जिसे बैतुल मामूर पर लगा दिया वो वहां पर लगा हुआ है, जिसे किरामन कातिबीन बना दिया वो किरामन कातिबीन का काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह ये समझाना चाहता था, फरिश्तों, वो मखलूक जो अब मैं वजूद में लेकर के आ रहा हूं, वो तुमसे जरा हट करके है। तुम्हें जहां लगा दिया तुम वहां लगे हुए हो। तुम्हारे अंदर वो शऊर नहीं होगा जो इस इंसान में होगा, जो इस आदम में होगा। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं होगा जो इस आदम में होगा और आदम की औलाद में होगा। ये नफे और नुकसान को समझेंगे और अपने इख्तियार से नफा भी इख्तियार करेंगे और नुकसान की तरफ भी जा सकते हैं। इनका शऊर वो है जो दूसरी मखलूकात को अपने ताबे और अपने खादिम बना सकते हैं। फरिश्तों के अंदर अल्लाह ताला ने वो टैलेंट नहीं रखा है। इताअत का मादा बहुत आला है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो किसी घोड़े को मुसख्खर कर दे और किसी घोड़े पर सवारी कर ले, ये बगैर अल्लाह के हुक्म के मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने बंदे में वो टैलेंट रखा है, अल्लाह ने वो टैलेंट के साथ उतार दिया। चाहो तो तेज रफ्तार घोड़ा जो किसी जानवर के कब्जे में नहीं आ रहा है, इंसान जाता है, उससे प्यार मोहब्बत से मिलता है, चाबुक दिखाता है और तेज रफ्तार घोड़ा उसके जेर असर आ जाता है और फिर वो उसे सवारी करता है। कहा जाता है पूरे जंगल का जो बादशाह है वो शेर है, लेकिन इस शेर को ताबे करने वाला कोई दूसरा शेर नहीं, इंसान है। ये अल्लाह ने इंसान को शऊर अता फरमाया। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा, फरिश्तों, तुम्हारे पास जो है वो अपनी जगह पर है, मैंने फरिश्तों वाली सिफात भी बंदे के अंदर रखी है, गजब वाली सिफात भी रखी है, शहवानियत वाली सिफात भी रखी है, सब अपनी जगह पर है। लेकिन जो ये कर सकता है, जो इसके पास मौजूद है, अपने रब को मनाने का तरीका इसके पास है, मखलूकात से फायदा उठाने का तरीका इसके पास है, वो तुम्हारे पास नहीं है। वइज़ क़ाल रब्बुका इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीनिन, मैंने इसे मिट्टी से बनाया है। फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैंने इसको दुरुस्त कर दिया, उसके अंदर अपनी रूह, मिन रूही, अल्लाह कहता है अपने खास, अपने पास से। हालांकि हर चीज अल्लाह की कुदरत से निकलती है, लेकिन अल्लाह ने इजहार खास तौर पर फरमाया, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपने स्पेशल तरीके पर एक रूह इसके अंदर इंस्टॉल की है। जब ये एक्टिवेट हो जाए, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो इसके टैलेंट के सामने हमारे हुक्म की वजह से तुम्हें सजदारेज होना पड़ेगा। मुझे और आपको वो शऊर दिया, और ये शऊर, इस शऊर का नाम, इस रूह का नाम असल इंसान है। और
اس روزے سے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. اسپیشل چیز ڈالی ہے نا اللہ نے، جو اور فرشتوں میں نہیں ڈالی، آپ کے اندر ڈالی ہے. اس اسپیشل چیز کی دیکھ بھال اور نگرانی بھی ضروری ہے. مشینری ہے، خراب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا اس کے اندر بھی زنگ آئے گی، تمہارے میرے تعلقات میں زنگ آئے گی. میں نے اتنا مقرب بنایا کہ فرشتوں کو اپنے سجدے سے اٹھا کر کے تمہارے سامنے کر دیا، اتنا معزز بنایا. اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ مجھ سے محبت کا اظہار کرو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی آ کر کے یہ کہو اے اللہ تو نے ہمیں مسجود الملائکہ بنا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ. اے اللہ فرشتوں کو تو نے ہمارے آگے جھکایا اور ہمارا تن بدن مال سب کچھ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے. اللہ یہ چاہتا ہے، روح کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا روزے کا فائدہ. پھر دوسری آیت میں آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان پر کر لینا، اس چیز کو تقوی کہتے ہیں. اگر گناہ کا معاملہ آئے تو اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے، نیکی کا معاملہ آئے اللہ سے محبت جاگ جائے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ روزے کی بنیاد پر ممکن ہے. پورے سال تم نے جو کام کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. رمضان کے روزے خاص طور پر نہیں، بلکہ ہر روزہ اللہ سے قربت پیدا کرتا ہے، اور رمضان کے روزے تو خاص طور پر. کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا ہے کہ جس اللہ نے ہمارے لیے فرشتوں کو جھکا دیا، اس اللہ کی محبت میں ہم 1 مہینے کے روزے رکھ سکیں؟ کیا اللہ کو اس کی شان کو ہم اتنا حق نہیں دیں گے؟ حالانکہ میں ابھی آپ سے عرض کروں گا اس روزے رکھوانے میں بھی ہمارا فائدہ ہے. اس روزے کا ایک فائدہ یہ کہ روح تازہ ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے بغیر روزے کے کوئی آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے، بغیر روزے کے کوئی آدمی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے، بغیر روزے کے کوئی آدمی اللہ کے نبی کی نظر میں اچھا نہیں بن سکتا ہے، بغیر روزے کے آدمی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ جس کی شفاعت کی جائے وہ شخص نہیں بن سکتا ہے. شفاعت کروانی ہے، اللہ کی محبت لینی ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا رمضان کے روزوں کے مقابلے. اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر صبر پیدا ہو. فوائد: صبر پیدا ہوگا. انسان کے اندر جو 3 قوتیں ہیں، قوت شہوانی، قوت غضبی، اور ایک قوت وہ ہے جس سے بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے؟ صبر آتا ہے اس کے اندر. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے جنت ملنا لازم. صبر آتا ہے بندے میں. کیسے؟ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، لیکن کہہ رہا ہے میں کھا لیتا لیکن اے اللہ تو ناراض ہو جائے. پانی رکھا ہوا ہے، دھوپ میں شربت رکھا ہوا ہے، اے اللہ کھا لیتا لیکن تو ناراض ہو جائے. اللہ تیری رضامندی چاہیے، تیری ناراضگی نہیں چاہیے. یہ جو کام ہے دل چاہ رہا ہے کہ بیوی سے ملاقات کرے، لیکن اے اللہ تو ناراض ہو جائے، مجھے تجھے راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا ہے. تو یہ جو صبر آ رہا ہے اس صبر سے فائدہ ہے. صبر سے انسان کو، جب انسان صبر کرنے والا بن جاتا ہے، بہت سارے معاملوں میں اسے فتح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. بے صبرا انسان جب ہوتا ہے نا بہت نقصان اٹھاتا ہے، اور صبر اور پیشنس جس کے اندر ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی بندوں کے نزدیک. اللہ فرماتا ہے یہ صبر ہے. صبر آپ کو ملے گا کس چیز کے ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا. اگر آپ یہ روزہ نہیں رکھیں گے گویا کہ آپ نے اپنے بدن کی زکوٰۃ ادا نہیں.
اور आपको ये बताऊं कि ज़कात अल्लाह ताला ने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, लेकिन इसका जिस्म का बहुत फायदा है, रूह का फायदा हुआ, और अब जिस्म का फायदा आप सुने। मेडिकल साइंस आज के दौर में, आज भी मेडिकल साइंस किस बात को कह रही है और जोर जोर से कह रही है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि जिस वक्त इंसान बार बार खाता रहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मिअदतु उम्मुल अमराज, पेट जो है ना ये मर्जों की माँ है, यहां से सारे मर्ज पनपते हैं। हमने ग़िज़ा खाई, ग़िज़ा खाने के बाद फास्ट फूड का हमारे यहाँ पर एक रिवाज चला हुआ है, तली हुई चीजें हम बेशुमार खाते हैं। हमें क्या चाहिए, लंच के अंदर हमें पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, हम तो खाने के बाद भी इन ग़िज़ाओं को खाते हैं और शौक के साथ खाते हैं। ये जितने भी फास्ट फूड हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तेल, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मैदा, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो है खराब सब्जियां और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला चीज, सब की सब वो चीजें हैं जो महीने में शायद एक आध मरतबा आपका मैदा बर्दाश्त कर सकता है, रोजाना खाओगे अपने हाथ से अपने आप को चाकू मारो। मैदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तमाम चीजों, तमाम अमराज का सबसे बड़ी जड़ जो है आपका मैदा है। आपने उसके अंदर डाला, खूब डाला, और डालने के बाद आप ये कह रहे हैं कि साहब अब तो मैं टेबलेट खा लूंगा। बहुत अच्छा है आपने, चलिए महीने में एक बार दो बार आपने ऐसा कर लिया, आप रोजाना कब तक टेबलेट खाएंगे? मेडिकल साइंस ये कहती है कोलेस्ट्रॉल इंसान का बढ़ता है, तो वो किस वजह से बढ़ता है कि आपने गलत तेल का और गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल किया। ब्लड प्रेशर के आप मरीज हुए, मेडिकल ये कहता है कि आपने जो ग़िज़ा खाई है वो सही नहीं खाई है, आपको नाप तोल करके खानी चाहिए थी, रोजाना का मामूल आपका ये होना चाहिए था। इल्ला माशाअल्लाह कभी आपने ऐसा किया, अब आप तो रोजाना न सुबह की दावत छोड़ रहे, न दोपहर की छोड़ रहे, न रात की छोड़ रहे। आदमी दावत में तो आपको साग सब्जी खिलाएगा नहीं, आपको तो रोगन खिलाएगा। अब आपने रोजाना रोगन खाना शुरू किए, आपकी आते खलियात वो सब बढ़ती चली गई, अब आपका मैदा हो गया फुल। अब उस रग के अंदर खून की बजाय अब खाना पिज्जा और बर्गर दौड़ रहा है, और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तेल दौड़ रहे हैं। अब जब उस रग के अंदर जो रग आपके जिगर से होते हुए दिल पर जाती, सबसे अहम बदन के अंदर दिल और दिमाग है। हम बारहा इस बात को देखते हैं, इस बात को जरा गौर से समझना कि बहुत सारा स्ट्रोक आ गया, बहुत सारे लोगों को कि साहब इनको स्ट्रोक आ गया, इनको माइग्रेन हो गया है, इनको हाई ब्लड प्रेशर है, ये शुगर के मरीज है, ये फला आदमी है, इनकी हार्ट बीट कम हो गई है, दिल बढ़ने लगा है, इनकी जो तीनों नसें हैं दिल की वो ब्लॉकेज में आ गई। ये तमाम के तमाम शिकायतें आम हो गई, और उसकी मेन वजह ये कहते हैं भाई अब अल्लाह का करना अल्लाह जो चाहे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपको शऊर देकर के पैदा किया है, बेवकूफ और जाहिल बना करके पैदा नहीं किया आपको। जिस वक्त आप खा रहे हो तो खाने पर, दस्तरखान पर थोड़ा तरस खा लेते, जरा आपका भी भला हो जाता, और जिसके यहां आपकी दावत है उसका भी भला हो जाता। कभी कभार मेडिकल साइंस के मुताबिक कभी कभार अगर आपने कोई यूज किया वो ठीक है, बॉडी आपकी तैयार है, लेकिन अगर आपने वही चीज बार बार देते रहे, और वो चीज जो महीने में एक बार आपकी डिजोल्व हो सकती है, तहलील हो सकती है, उस ग़िज़ा को आप अपने मैदे को रोजाना दे रहे हैं, और रोजाना भी नहीं 3 बार दे रहे हैं, तो नसें ब्लॉक नहीं होंगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की सुन्नत है, पेट के 3 हिस्से किए, 2 हिस्से आपने बहरहाल खाने और पानी से पुर किए और एक हिस्से को खाली छोड़ा। वजह यह है कि मैदे एक चक्की है, वो घूम रहा है, तो चक्की के अंदर इतना माल मत डालो कि वो इसके चक्कर कम पड़ जाए और आपकी ग़िज़ा ज्यादा हो जाए, उससे फिर नुकसानात होंगे। अब रोजे का फायदा क्या होगा? मेडिकल साइंस ये कहती है कि कुछ स्पेस मिले आपके जिगर को, आपके मैदे को, और जिस वक्त आप ये स्पेस देंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत, मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि अस्सौम,
کہ हर चीज की ज़कात है और तुम्हारे बदन की ज़कात ये है कि तुम रोजा रखो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 रोजे रखते थे, 13, 14, 15 के रोजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। अब हमारे यहाँ तो 3 दिन आ जाए तो वो खाने के, और जुमेरात और पीर आ जाए तो फिर और कुछ खाने का है। तो हर चीज हमारे यहाँ तो हर फंक्शन खाने में कन्वर्ट है, हर चीज खाने में। ये खाने का जो रिवाज और दावतें हैं कभी कभी की अच्छी हैं, हर वक्त की दावतें अच्छी नहीं हुआ करती हैं। घर में आप खा रहे हैं, जब दावतों का हमारा इतना इंतजाम हो गया, जिस दिन घर में बैठे हुए हैं तो बेगम से आप कह रहे हैं कि साहब आज तो दावत नहीं, आज आप दावत वाला खाना बना दो, जो रही बची कसर थी वहां पूरी हो गई। अब बदन हो गया फुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और फिर अल्लाह ने फरमा दिया अब इसको कुछ ना कुछ आप मोहलत दीजिए। और मोहलत क्या है कि आप 12 महीनों में से 1 महीना रोजा रखें, एक स्पेस मिलेगा तो आपके बदन को एक खुलासी मिलेगी। आपके देखिए बदन की खासियत मेडिकल साइंस ये कहती है, जब बदन को आप ऊपर से कोई ग़िज़ा नहीं देंगे ना, आपने ग़िज़ा देना बंद कर दिया, अब जाहिर सी बात है आपके बदन के लिए ग्लूकोज भी चाहिए, आपके बदन के लिए बहुत सारी मादियात चाहिए जो अंदर जा रही थी, आपने बंद कर दिया। अब जब सब कुछ बंद हो जाएगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट, जिस वक्त आपने कुछ नहीं दिया बदन को, तो अब जिगर का काम भी क्या होगा कि वो जो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा था, आपकी आंतों के अंदर जो मवाद जमा थे, जब उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो आंतों के अंदर जो जमा हुआ मवाद है ना, उसको खाना शुरू करेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील करेगा। आपका जो कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा था, वो जब आंतों के अंदर जो खून ज्यादा हो गया है, जहां ब्लॉक आ रहा है, जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो आपकी आंतें जोर मारेंगी, आपका बदन जोर मारेगा, और जो कुछ भी मवाद होगा उसको वो खाएगा। और इसकी मिसाल आपको देता हूं, एक इंसान है रेगिस्तान में, वो जो कुछ खाना लेकर के गया था कुछ दिन के बाद खत्म हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा है, खाने के लिए जो कुछ था वो खत्म हो गया। अब बताइए जंगलात में पेड़ पौधे हैं और वो है, अब यहां पर वो क्या खाएगा? क्या आपको ये मालूम नहीं कि वो पत्ते भी खा करके अपनी जिंदगी को बचाए? कुछ नहीं मिलना। और ये वाकयात हुए, मैं आपको कोई ऊपर से बात नहीं बता रहा हूं, जिन लोगों ने बगैर खाने के जिंदगी सहरा में गुजारी है, जिन सहाबा ने, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो 3 साल का मंजर जो शेब अबी तालिब में रसूलुल्लाह अपने साथियों के साथ कैद हुए थे, उस कैद के अंदर आप देखें जानवर की खाल, उसके अंदर निचड़ा हुआ पानी, सहाबा के पास सब कुछ खत्म हो गया तो उन खालों से जो ज़िबा किए थे जानवर, उन खालों के ऊपर पानी डाला, उसे निचोड़ा और उसको पिया। ये मामला आ गया था, क्योंकि जब अच्छी ग़िज़ा खत्म हो जाती है तो इंसान एक वक्त आता है अपना पेशाब पीने पर भी मजबूर हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और दूसरी जगह फरमाया वमन शहिद मिनकुमुश्शहर फलयसुम, जो भी महीना रमजान का पाए उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। और आपको एक पॉइंट की बात बताऊं, मुझे कुरान की आयत पर गौर करते हुए मिला, अल्लाह कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, तुम्हें तकलीफ में मुब्तला करना नहीं चाहता। बहुत साल से ये आयत में पढ़ता था, बयान भी करता था, लेकिन इसकी खासियत जब मैंने मेडिकल साइंस के कुछ चैप्टर पढ़े मुझे समझ में आई। अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि ये हम तुम्हारे लिए आसानी कर रहे हैं? भाई भूखा रह रहा है बंदा तो इसकी काय की आसानी? इसने सब कुछ छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, खाने को छोड़ दिया, बेहतरीन पेप्सी और कोको कोला और मिरिंडा को छोड़ दिया, सारे पिज्जा और बर्गर छोड़ दिए, और तहसील स्कूल की इसने नहारी छोड़ दी, और दिल्ली की इसने बिरयानी छोड़ दी, लखनऊ के टुंडे कबाब छोड़ दिए, सब कुछ तो छोड़ के बैठा है। इसके लिए आसान क्या है? उस दिन समझ में आया जिस वक्त ये इस आयत पर गौर किया और मेडिकल साइंस को मैंने थोड़ा सा चैप्टर पढ़े। अल्लाह ताला आसानी करना चाहता है। वजह ये है तुम खाते रहोगे तुम्हारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी, और तुम छोड़ दोगे खाना तो तुम्हारे बदन को आफियत और सुकून मिलेगा। इस सुकून की वजह से मेरा रब कहता है रोजा रखोगे तुम्हारे लिए आसानी होगी, रोजों को छोड़ोगे मजाक में लोगे तो तुम्हारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी, और तुम्हारे माइंड के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अमराज को मुसल्लत कर देगा। फिर तुम दवाएं ढूंढते रहोगे, डॉक्टरों को ढूंढते रहोगे, फिर तुम्हें वो आफियत जो पहले थी वो आपको दोबारा मुयस्सर नहीं होगी। रोजा
रखने में और भूख बर्दाश्त करने में हमारे बदन की आफियत है। तो बदन को, मैदे को खाली रखना सीखें। और मैं बार बार इस बात को अर्ज करूं आपसे, खुदा के वास्ते ये जो दावतों का सिलसिला है ना, इसको खत्म कर दें या कम कर दें कम से कम। इतने रोगन, इतने मसाले, वो खाने को तो हर आदमी को अच्छा लगता है, मुझे खुद अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपने बदन की कैपेसिटी देखें, जो कैलोरीज हमारा